Yes, good evening everyone. So last class lo Saturday we had a discussion about CBVs we started. Django. So when compared with FBV and CBV, CBVs are very simple, but FBV is the most powerful because in FBV lo we have to write our complete code, knowledge is there. But real time lo maximum recommended one CBVs. If anything is not possible, can you solve my problem? There is nothing problem in your code cadre. Go to the index.html page. At the time of logout, base.html, you are given accounts slash logout. Just remove that accounts slash logout you can use enough. Because we created our own HTML page. One URL pattern is there. Give your URL pattern in that base.html. That is enough for your problem. Sir, so recommended one is CBVs. If anything is not possible FBV, then we can go with the CBV. CBV meant for simple operations. So previously I'm given examples. KFC images or ready-made chicken or normal shirts, ready-made shirt. Program bootstrap is the CBV, CSS is the FBV. How to send the HTTP response and how to send the template file name, two examples we done in our last class. Just once we run this D drive, CD, Django, CD, CBV, py, manage.py, run server. Once start the server, copy this, go to the browser. First one is HTTP response. The URL pattern is hello. This is the HTTP response class-based view. Second response by using template. This is the second response. How to send template, all the things. So go to PyCharm. Two views I provided. Both are class-based view. First దానిలో I am sending HTTP response ఒక string in the form of provided. Next, just I have to mention template name is the variable. Inside give results.html. These two the procedure. Suppose if it is a function-based view, I have to send some data to the HTML file. I can use context parameter with the help of dictionary. For example, FBV. We use how to send parameter is going. I am reading all the details of employees. Update, delete, insert, retrieve view. I am reading all employees. After that, how to send to the HTML with the help of context parameter dictionary or no? Yes. ఇక్కడంటే రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ యాప్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్. మరి సిబివిలో హౌ టు సెండ్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్? సిబివిలో మనం ఏం రాయట్లేదు కదా, జస్ట్ ఐమ్ రిటర్న్ వన్ లైన్, యువర్ టెంప్లెట్ నేమ్ యువర్ మెన్షనింగ్. మరి హౌ టు సెండ్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, హౌ టు డిస్ప్లే ఇన్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్, అది స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత ఐ కెన్ గో విత్ CRUD ఆపరేషన్స్ విత్ సిబివి బికాస్ హౌ టు సెండ్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ నో ఐడియా కదా, దట్స్ వై. హౌ టు send context parameters in templates. Take one more CBV in the same project. New project is not required. CRUD operations I will create the new project. ఇందులో క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకోండి. క్లాస్ టెంప్లేట్ CBV2 అందాం. Template CBV2. What is the parent? Template view only. What is the template name? Template name equal to ఒక న్యూ ఫైల్ తీసుకుంటున్నా నేను, test app /
results 2.html is the file name. అంటే whenever I want to execute these template CBV to one URL, results 2 required కదా. Yes, copy inside templates, right? Sorry, ఇది FBV కదా, sorry. CBV template, right click, new, one HTML file, results 2. Yes. ఇక్కడికి I want to send some data. How to get that means, come to view. First to write the view code. My method name is def get underscore context data. అందుకోండి అది ప్రీడిఫైన్ మెథడ్ కాబట్టి ఇట్ కేమ్, అదర్వైజ్ ఇట్ వాంట్ కేమ్. అది ప్రీడిఫైన్ మెథడ్, నాట్ మై మెథడ్. ఇది సెల్ఫ్ కామా. యు నో ఇన్ ద పైథాన్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కంటైన్ డబుల్ స్టార్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? కీవర్డ్ అంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ డిక్షనరీ. అదే సింగిల్ స్టార్ ఉంటే వేరియబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా. కాబట్టి యువర్ గెట్ కంటెక్స్ట్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, నౌ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? get underscore context underscore data. దీని అర్థం ఏంటండి? ఐఎమ్ కాలింగ్ మై మెథడ్ రికర్షన్. ఇప్పుడు లైన్ నెంబర్ 8 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లైన్ నెంబర్ 7, మళ్ళీ 8కి వస్తుంది, మళ్ళీ 7, 8 అక్కడే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నో యూజ్ ఇన్ లైన్ నెంబర్ 8లో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సూపర్. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సూపర్? ఈజ్ ఇట్ కాలింగ్ మై మెథడ్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్? పేరెంట్ క్లాస్. ఇప్పుడు రికర్షన్ కాదు. వితౌట్ సూపర్ అయితే రికర్షన్, నో యూజ్. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ సూపర్ మీన్స్ ఈ టెంప్లేట్ వ్యూలోని పేరెంట్ క్లాస్ని ఐఎమ్ కాలింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు వన్ వేరియబుల్, ఎనీ వేరియబుల్. అక్కడ ఎవ్రీవేళ కంటెక్స్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ కంటెక్స్ట్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా? కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్. It is not a keyword X, Y, Z, anything. The type of context is all are compulsory. Key value pairs, dictionary. Yeah, set the values. Context of name iddam. Name. The name is. So context is the dictionary. I am adding key values. Name. Marks 99. Context of subject Python andam. Already written this. Written which one? Context. Ippudu this will be from HTML. What is the HTML file? Results to lo. By using this dictionary lo you can print your values within the curly braces. Name event keys, name, marks, subject. సరే ఇదిగోండి, ఇది వ్యూస్. టేక్ దిస్ వ్యూ. తిరుగుతుంది ఫ్యాన్. ఇక్కడ డిస్ప్లే యువర్ డేటా HTML లో. So take 3 numbers from the keyword, first number, second number, third number, and I want to print sum. How to print? Dynamically read 3 numbers from the keyboard. Sum of those 3 numbers.
ఎలాగా? లేదు అంటే ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఏమడిగాడంటే, టేక్ ఏ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ 1 2 3 4 5 6 ఎనీ నెంబర్ 4 5 6 7 8 ఆర్ 12,000 ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి మీ ఇష్టం, అది 3 4 5 మీ ఇష్టం. దీనిలోంచి ఏమడిగాడంటే, ఇన్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్ దట్ సమ్ కావాలి 1 3 5 9. సపోజ్ మై నెంబర్ ఈస్ 2 4 6. ఆడ్ నెంబర్ అని ఉందా? లేదు కదా. ఆన్సర్ ఈస్ 0. అలా రావాలి ప్రోగ్రామ్. ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ రీడింగ్ 3 నెంబర్స్, అది నార్మల్ ప్రోగ్రామే. జస్ట్ x ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, సెకండ్ నెంబర్ y ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, థర్డ్ నెంబర్ z ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్. ప్రింట్ సమ్ ఈజ్ x ప్లస్ y ప్లస్ z. బాగానే ఉంది. ఇలాగే రాశాడు ఒక స్టూడెంట్, మీలాగే ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్. అయితే వాడు నెక్స్ట్ సరే టేక్ 5 నెంబర్స్ యాడ్ అన్నాడు. అప్పుడు ఏ బి సి డిఈ సమ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి. సింగిల్ లైన్ లో రాయాలి ప్రోగ్రామ్, ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా సరే. నేను హౌ టు రైట్, ఒకే లైన్ లో రాయాలి మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా. ఎలాగా? ల్యాండా ఫంక్షన్ నాట్ టేకెన్ కీబోర్డ్ కదా. డైనమిక్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? కంపల్సరీ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ వాడాలి కదా. ల్యాండాలో ఏం చేయాలి? వాల్యూస్ పాస్ చేసేయాలి. నేను అలా కాదు, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసా, 10 20 30 ఇస్తా, సెకండ్ టైంలో 20 30 40 ఇస్తా, నెక్స్ట్ టైంలో 1 2 3, ఆ నెక్స్ట్ టైంలో 0 0 0. నా ఇష్టం కదా. డైనమిక్ ఇన్పుట్ అడిగాడు కదా. అది అదే ముందే వాల్యూస్ ఇస్తే ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్. ఎలాగా? ఒకే లైన్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసేయాలి. వాడు ఏమడిగాడంటే ఎంటర్ సమ్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ డైనమిక్ గా, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద 5 నెంబర్, నాట్ 1 2 3 4 5, ఏదైనా నెంబర్ ఇన్పుట్ ద్వారా అనమాట. 10 30 20 5 8 ఆ సమ్ కావాలి. సింగిల్ లైన్ లో ఉండాలి ప్రోగ్రామ్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ టెలిగ్రామ్ సాటర్డే ఈవినింగ్, ఫ్రైడే ఐ పోస్టెడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. టెలిగ్రామ్లు ఇచ్చా సింగిల్ లైన్ లో హౌ టు టేక్ డైనమిక్ ఇన్పుట్ అనేది. ఫస్ట్ నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను, దీస్ మెనీ లైన్స్. తర్వాత అన్ని లైన్స్ కాదు సార్, సింగిల్ లైన్ లో రాయమన్నాడు ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు, దానికి రాశాను. ఇది కూడా రాసా, ఇది కూడా సింగిల్ లైన్ లో రాసే ప్రోగ్రామ్ నేను. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్, ఆ నెంబర్ లో వాట్ ఎవర్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఐ వాంట్ టు డూ ద సమ్. కాబట్టి టెలిగ్రామ్ లో ఉంటాయి ఆ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా. ఎప్పుడు చేశానంటే 31st, ఎప్పుడు సాటర్డేనే కదా. మళ్ళీ ఒకే ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని హౌ టు రైట్ లాజిక్ ఇన్ సిలో, C++లో, జావాలో, పైథాన్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని 3 వేస్లో రాశాను. దానిలోనే లాస్ట్ ఒకటి బిగినర్ లెవెల్, ఒకటి ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ అని కాంప్రహెన్షన్ వాడే ప్రోగ్రామ్ రాశాను. కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి ప్రోగ్రామ్ అది. ఈ ప్రోగ్రామ్ హౌ టు యాడ్ నెంబర్స్ డైనమికల్లీ బై యూజింగ్ కాంప్రహెన్షన్, లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రీడింగ్ స్ట్రింగ్, స్ప్లిట్ ద వాల్యూస్, రీడ్ 1 by 1, యూజ్ ద సమ్ ఫంక్షన్. సింగిల్ లైన్లో అయిపోద్ది ప్రోగ్రామ్ అది. అదే ప్రోగ్రామ్ నేను జావాలో రాసి చూపించా, C++లో రాసా, సిలో రాసా, 4 వేస్లో రాసి చూపించా ఒకే ప్రోగ్రామ్ని. ఆ డైనమిక్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్స్ పెట్టలేదు అనుకుంటా, అది పెట్టలేదు. హౌ టు, మీరు ట్రై చేయండి, హౌ టు యాడ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటే సమ్ చేయండి, లేకపోతే 0 డిస్ప్లే చేయండి. సార్ నా స్టోరీ ఇప్పుడు అక్కడ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ దగ్గర ఆగింది కదా. యా, HTML, సారీ, గో టు ద HTML ఫైల్, results to body, h1 tag, student information. How to get, take one URL కావాలి కదా, కాపీ పేస్ట్ ఇట్, కామా TT2 అందాం, టెంప్లెట్ CBV 2. ఎస్, చెక్ ద సర్వర్.
Server is ready. Copy the address. Go to here. TT2. Yes, student information. ఆ నేము మార్క్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. హౌ టు డిస్ప్లే? డబుల్ కర్లింగ్ బ్రేస్. నెక్స్ట్ H2. నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ కర్లింగ్ బ్రేస్. కోలన్ కోలన్ నేమ్. నేమే కదా కీ. స్టూడెంట్ నేమ్, మార్క్స్, ఎవరిదో ఫ్యాకల్టీది బ్యాచ్ చేసినట్టున్నారుగా పైథాన్ విత్ డిఎస్ఏ. 4th నుంచి ఎప్పటి నుంచో చూడలేదా? అక్కడ పోస్టర్లో పెట్టుందిగా. ఎవరు భాష అంట మరి. ప్రీవియస్ గా అమీర్పేట్ ఇంటర్న్షిప్ క్లాసెస్కి వెళ్ళారు ఎవరున్నా లాస్ట్ టైం? వెళ్తే అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు భాష అని. ఆ కుర్రోడికి ఇచ్చారు డిఎస్ఏ విత్ పైథాన్. మళ్ళీ రేపు ఎప్పుడు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉందంట ఈ మంత్ లో. 11 వెన్స్డే. సార్ చూడండి, నవ్వు నేము మార్క్స్ సబ్జెక్ట్. కమ్ హియర్ రిఫ్రెష్. అదిగోండి స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్. అలాగా బై యూజింగ్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ యూ కెన్ సెండ్ ద డేటా. సార్ ఇది సిబివికి ఇంట్రొడక్షన్. హౌ టు సెండ్ HTTP రెస్పాన్స్, హౌ టు సెండ్ ఏ టెంప్లేట్, హౌ టు సెండ్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్. దీన్ని బట్టి యూ హ్యావ్ టు డూ CRUD operations on the models. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ఒక 3-4 days 1 week లో హ్యాకర్ ర్యాంక్లో ఒక ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను. చేసి దానిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టెస్ట్ కేసు పెడతాను నేను. ఐ విల్ గివ్ దట్ లింక్. మీరు ఓపెన్ చేసుకుని ఆ టెస్ట్ కేసు పాస్ అయ్యేలాగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్. జనరల్గా మీరు అందరూ యూస్ చేస్తారు కదా, కానీ అడిచే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వెరైటీగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా, కొన్ని ఒక 2-3 టెస్ట్ కేసు ఇస్తా. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ సేమ్ హౌ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సేమ్ లైక్ దట్. దానిలో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంది. దానిలో ఒక 200-300 క్వశ్చన్లు పెడతాను. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. అదే డిఎస్సి విత్ పైథాన్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ అనుకుంటాను. కేపీహెచ్బిలో నో ఆఫ్లైన్ క్లాస్. అది ఇప్పుడు 6 కదా, అటెండ్ అవ్వండి అయితే ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే పైథాన్ విత్ డిఎస్ఏ అడుగుతున్నాడు ఇంటర్వ్యూలో. వాట్ ఈస్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ప్రాసెస్ అంటే, ఎగ్జామ్ విల్ బి దేర్. 30 questions they can provided. In that you are getting the more marks, they can selected top 30 members, so something will be there. Written test is there. The test is only offline. So అయిపోయిందా completed? Now model related view classes. Up to now 2 classes we have seen. Parent classes ఏమేంటిది? ఇదిగోండి, ఒకటి వచ్చి వ్యూ ఈజ్ ద వన్ పేరెంట్ క్లాస్, సెకండ్ టెంప్లేట్. అలాగే మోడల్కి సంబంధించిన కొన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి. వ్యూ క్లాసెస్ టు పెర్ఫార్మ్ CRUD ఆపరేషన్స్. అప్ టు నో వీఆర్ యూజింగ్ 2. ఒకటి వచ్చి వ్యూ, నెక్స్ట్ వచ్చి టెంప్లేట్ వ్యూ.
First one, list view. Second, detail view. Just you have to import the classes, extend enough. No code, nothing. Create view. Delete view. Update view. E classes just import and extend. Class based views lo no code, nothing. Only one single line ante. List view. It is to select all records. Retrieval purpose. It is to get details of a particular record. అంటే ఒక రికార్డ్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ సి డిలీట్ డి అప్డేట్ యు అవి 5 క్లాసెస్ ఆర్ దేర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ లిస్ట్ వ్యూ డీటెయిల్ వ్యూ క్రియేట్ వ్యూ అప్డేట్ లిస్ట్ వ్యూ ఫస్ట్ వన్ it is to list all records from the database table. Nothing but model. General function based view అనుకోండి we have to write model name dot objects dot all కదా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అన్నమాట ఆల్టర్నేటివ్ వే టు మోడల్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ ఇది ఎఫ్బిలో రాసే కోడ్ మనం ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ అని స్టూడెంట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ దాని బదులు వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ ఇక్కడ టెంప్లేట్ నేమ్స్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్స్ ఆల్ ఆర్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి యు నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ డిఫాల్ట్ template file name is your model name underscore list.html template name fixed మీ మోడల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి ఎంప్లాయీ అండర్స్కోర్ list.html ఓన్లీ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఆల్సో డిఫాల్ట్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మోడల్ నేమ్ అండర్స్కోర్ లిస్ట్ అనమాట సో అక్కడి నుంచే రీడ్ చేయాలి మీరు వాల్యూస్ని template file name ఫిక్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్ పారామీటర్ ఫిక్స్డ్
Because of we are using parent classes kada, that's why. అదే ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ అయితే మన ఇష్టం, టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్, కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, యువర్ విష్. చూడండి ఇప్పుడు స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, క్రియేట్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ద సేమ్ స్టోరీ. Come to this, stop the server, cd dot clear screen. Create project. Django -admin. Start cbv 2 2 test. Yeah. cbv2, go to here, settings, install apps, test app. ఫస్ట్ డేటాబేస్ కావాలి కాబట్టి మోడల్స్ take a python class. My class name is book. Models dot class name is the model. Book is having the title. Models dot character field. Max length is the parameter. Book is having author. Book is having pages. Book is having the price. The class name. Make migrations, migrate, table is created. The model class. Book.
Cut-off marks are considered anta. First to attend the exam. Upendra. What about coding? All are 30 questions are there. Some multiple choice questions. Coding related questions will come. మన దగ్గర ఉండాలనుకుంటా ఇందులో ఒక నిమిషం. If I have any paper, I will display Python. లేదు, నా సిస్టంలో ఉందనుకుంటా. ఐ విల్ యూజ్ సమ్ శాంపిల్ పేపర్ ఉండాలనుకుంటా. Full stack Python. I have some sample paper is there. Sorry, this media file appears to be missing. ఎక్కడో పోయినట్టుంది. Can you send them in classroom so that we can practice? Abbo. చూద్దాం. If I have sample paper is there, I will send. Okay. సిస్టంలో లేదు. Sir, now models is done. Next one is make migrations and migrate. Then table will be created backend. Py manage.py make migrations. Migrate. Table is ready. Register in admin panel. Go to admin. From testapp.models import my model name is book. Take a Python class book admin. Module name is admin. Class name is model admin. I have a variable list underscore display. Inside I have the title, author, pages, price. How to register? Admin dot site dot register book admin. Registration done. Copy, paste it. That is the next one. Next, create super user. Add some details.
తర్వాత సూపర్వైజర్ క్రియేట్ చేసి లాగిన్ టు అడ్మిన్ ప్యానల్, యాడ్ సమ్ బుక్స్ డీటెయిల్స్. సరే నా చూడండి, క్రియేట్ సూపర్వైజర్ py manage.py superuser, name, email, password, again yes, run the server, go to admin panel, add some books, admin kada, admin, login, books, 0 books, title, Python, author, pages, price, 1 book is added. Next book, Django, author, pages, cost. Next book, REST API, author, pages, price, save, Python, Django, REST API. NumPy, author, pages ఒక 230, 130, bus 4 books are ready. If I want to read the data, go to the views.py. If it is a function based view, what is the code? Def is the keyword. List_view. First argument is the request. Even as to how to read book.objects.all, book లేదు కదా, from test app dot models import book is the class name. Once books వచ్చినాయి, book_list, దీన్ని ఏం చేస్తాం మనం? రిటర్న్, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్? రెండర్ రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు టెంప్లేట్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ ఏదో ఒక నేమ్ కదా మన ఇష్టం, బుక్స్ డాట్ HTML. థర్డ్ పారామీటర్ అంటే కంటెక్స్ట్ పారామీటర్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్? book_list. వాల్యూ వచ్చి book_, ఇది కోడ్, అవునా కదా? ఎస్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూ కదా. ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. తీసేయండి. టేక్ క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ. క్లాస్, వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్? మీ ఇష్టం ఏదోటి. బుక్ లిస్ట్ వ్యూ. పేరెంట్ క్లాస్, దీనికి ఏంటి పేరెంట్ క్లాస్? లిస్ట్ వ్యూనే కదా, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇన్హెరిటెడ్ అంతే. ఇంపోర్ట్ దట్ వన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్, దేనిలో ఉంటుంది అది? Django.views.generic మాడ్యూల్లో one class is that the class name, list view, just inherited. What is your model name? Model name ఏంటి? బుక్. అయిపోయింది, ఇదే కోడ్. హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ టేక్ కేర్ పేరెంట్ క్లాస్. మాది ఫంక్షన్ బేస్డ్ వ్యూకి క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూకి డిఫరెన్స్. ఓన్లీ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఐ ఇంపోర్టెడ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ మోడల్ నేమ్? యు ఆర్ మెన్షన్డ్. నో కోడింగ్ ఇంకా. సార్ హౌ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ మీన్స్ పేరెంట్ క్లాస్ విల్ టేక్ కేర్. అదే వ్యూ. మీ మోడల్ నేమ్ ఏదైతే అది అక్కడి నుంచి
Internally, it is reading data, books.objects.all, sending all the things. But template file name is where it is displayed. What is your template file name, Mari? ప్రీవియస్గా అయితే వీఆర్ రిటర్న్ మనం రాసేవాళ్ళం ప్రీవియస్గా అయితే బాస్ అప్డేట్ డాట్ HTML ఫైల్లో వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే అని రాస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ HTML ఫైల్ నేమ్? ఇందా చెప్పానుగా డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్స్ అన్ని ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయని. దీన్ని బట్టి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్? వాట్ ఈజ్ యువర్ మోడల్ నేమ్? బుక్. సో మీ HTML ఫైల్ ఏముండాలి కంపల్సరీగా? బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ డాట్ HTML. కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏంటిది? బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఫంక్షన్ బేస్డ్ అయితే మై చాయిస్ HTML ఫైల్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్. ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్ యువర్ HTML ఫైల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ హౌ టు రీడ్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. అది జస్ట్ యువర్ ఐడియా సేక్ ఐ విల్ యూ ఐఎమ్ కమెంటింగ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లేట్ ఫైల్ వచ్చి మోడల్ నేమ్ బుక్ కాబట్టి బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ డాట్ HTML తోనే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. వేర్ యూ కెన్ రీడ్ డిఫాల్ట్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఇవి ప్రీ డిఫైనింగ్ నేమ్స్ అనేది. దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. ఒక URL డిఫైన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ బేస్డ్ వ్యూ. బుక్ లిస్ట్ వ్యూ కదా. URLs from test app import views. My URL is list views dot book list view. అది క్లాస్ నేమ్ కాబట్టి కంపల్సరీ యూ కెన్ యూజ్ వన్ ప్రీడిఫైన్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? యాజ్ అండర్ స్కోర్ వ్యూ. ఇదే URL. ఫైనల్గా వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? HTML. వాట్ ఈస్ ది HTML ఫైల్ నేమ్? ఫిక్స్డ్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. అక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి మీ బుక్స్ మొత్తం.
don't have to display, copy. Template folders, test app, story, common. Book underscore list కదా. Right click, directory, right click, right click, HTML file మాత్రం ఫిక్స్డ్, book underscore list. Take one variable, templates. This template dir give to dirs. Div class container h1 all books information. Copy this. That is URL list. List. ఇంకోండి ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు డిస్ప్లే బుక్స్. వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, హౌ టు రీడ్? ప్రీవియస్గా అయితే బై యూజింగ్ డిక్షనరీ ద్వారా ఐఎమ్ సెండింగ్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్. నవ్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఎనీథింగ్? నో. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఏముంటుంది? బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అనమాట, ప్రీ డిఫైన్డ్. దాని నుంచి రీడ్ చేయాలి. హౌ టు రీడ్? టేక్ వన్ ఫర్ లూప్. ఇదే కదా. కర్లింగ్ బ్రేస్ పర్సంటేజ్ ఫర్ ఈచ్ బుక్ ఇన్ ఏమన్నాడు? బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఎలా అంటే టెంప్లెట్ ఫైల్ నేమ్ విల్ టేక్ కేర్. ఫర్ లూప్ని క్లోజ్ చేయండి. ఎండ్ ఫర్, మిడిల్లో రైట్ యువర్ లాజిక్. యూఎల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ టైటిల్ స్ట్రాంగ్ అంట. ఇన్సైడ్ కర్లింగ్ బ్రేస్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఫస్ట్ బుక్ డాట్ టైటిల్ కర్లింగ్ బ్రేస్ 2 3 4 author pages price. Author pages price and for loop. రిఫ్రెష్. అదిగోండి. ఫస్ట్ బుక్ టైటిల్ పైథాన్, ఆథర్ సన్నీ, పేజెస్ 250, ప్రైస్ 150, జాంగో రెస్ట్ ఏపీ నంపై. వచ్చినాయా లేదా? దిస్ ఇస్ ద వే. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా వీఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్, ఆల్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్. చూడండి, వ్యూ అయితే సింపుల్, ఓన్లీ 2 lines అంతే. హౌ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ మీన్స్ వీడు పేరెంట్ క్లాస్ విల్ టేక్ కేర్, యూ నో నీడ్ టు రైట్ కోడ్. ఇన్సర్ట్ కూడా అంతే, కోడే ఉండదు, ఓన్లీ మోడల్ బుక్ అంతే. ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్, ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్, ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్. అదే వీ హ్యావ్ టు రైట్ అనుకో, ఈ కోడ్ రాయాలి మనం. ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ అయితే సోన్స్ యాక్షన్ చేయమని, అప్డేట్ చేయమని, డిలీట్ చేయమని. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్సర్ట్ అయితే ఇన్సర్ట్ అని రాయాలి. ఇక్కడ నో కోడ్, ఓన్లీ మెన్షన్. ఇవి మీకు అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్ కోసం రాసాం. ఓన్లీ మెన్షన్ యువర్ మోడల్ నేమ్, పేరెంట్ క్లాస్ విల్ టేక్ కేర్. ఇప్పుడు ఏది కోడ్? ఇది కదా. కాపీ పేస్ట్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద వే.
Sir, ఇక్కడ template file name is the fixed name, that is book_list.html. అప్పుడే by using that one, this Django recognized and parameter వచ్చి book_list. నాకు అలా కాకుండా my template file name, my wish, anything I want to give. For example, books.html అన్నా. Now is it recognized as? No chance. కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ book_list అన్నాడు కదా, నాకు బుక్స్ అని కావాలి. హౌ టు గివ్ మై ఓన్ టెంప్లేట్ అండ్ ఓన్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్? పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్? అవుదా? How to give our own template file name, own context object. For example, నిన్న ఎగ్జాంపుల్లో you can check it. Once you given results .html, how you mention in the CBVలో ఒక వేరియబుల్ వాడాం. వాట్ ఇస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? టెంప్లేట్ నేమ్. అంటే ఇప్పుడు టెంప్లేట్ నేమ్ ఇచ్చి books.html తీసుకుంటుందా తీసుకోదా? డెఫినెట్గా. సో హౌ టు గివ్ ఓన్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ book_list బదులు ఓన్ కావాలి. దట్ ఈస్ నౌ కాన్సెప్ట్ ఈస్ how to configure our own template file. Template underscore name variable. Now how to give context parameter మీ own name? Possible, అది కూడా చేయొచ్చు. How to configure context. ఈ రెండు వాడి యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ టెంప్లేట్ అండ్ ఓన్ కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ అన్నమాట. What changes required in views.py is go to the views. Use predefined variables అవదిగోండి. Template name. What is your template name? Go to test app / books.html. ఇది కూడా predefined. Context object name books. ఇప్పుడు your HTML file is books.html.
In that HTML, you have to use book underscore list అవసరం లేదు. You can use what is the parameter? Books. ఇదే స్మాల్ చేంజెస్. This is the way. ఇప్పుడు take the file. Books.html file you can take. So take HTML file with the books. Copy. Right click. New. Books. All books information from customized template file అందాం. అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ హెడ్డింగ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ బుక్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఒకవేళ h1 ఈజ్ చేంజ్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ books.html. కావాలంటే యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ ద పేజ్. ఆల్ బుక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ కస్టమైజ్డ్ టెంప్లేట్ పుస్తకాలు. ఓ వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్? బుక్స్, అందుకనే రాలేదు. నౌ కమ్ టు యువర్ రిఫ్రెష్. అయిగోండి, నీ హెడ్డింగ్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఫర్ విచ్ ఫైల్? కస్టమైజ్డ్ టెంప్లేట్ ఫైల్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 ఉన్నాయి కదా. ఓ బుక్ యాడ్ చేద్దాం. నంబై యాడ్ బుక్, పైథాన్ విత్ డిఎస్ఏ, పేజెస్, కాస్ట్, సేవ్, కమ్ హియర్, రిఫ్రెష్. యాడ్ అయిందా లేదా? యాడ్ అయింది. ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దేర్ అంటే కమ్ టు హియర్ వ్యూస్. నేను ఈ 2 లైన్లు తీసా. దెన్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ వేర్? బుక్స్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్. ఇప్పుడు చూడండి హెడ్డింగ్ మారుతుంది. అదిగోండి వచ్చిందా లేదా? అంటే యూజ్ ప్రీ డిఫైన్ టెంప్లెట్ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ ఓన్ టెంప్లెట్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఇవ్వాలంటే కంపల్సరీ కెన్ గివ్ టెంప్లెట్ నేమ్. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దేర్. అది డిఫరెన్స్, అది స్టోరీ. సో books.htmlలో అలాగా ఫస్ట్ వన్ లిస్ట్ వ్యూ.
First class list view, second class detail view. List view will read all the records. Detail view will give one record, all the details and matter. It is to get the details of a particular ఒక రికార్డ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు లిస్ట్ వ్యూలో display all title subject all, but now my requirement is in the detail view lo first you have to display only the titles ante first book Python, don't display details. Second book Django, third book REST API, fourth NumPy, fifth ఇలా ఓన్లీ బుక్స్ టైటిల్స్ మాత్రం యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. దెన్ ఏ బుక్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే యూ కెన్ యాంకర్ ట్యాక్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ రెస్ట్ ఏపీఐ, ఓకే యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ రెస్ట్ ఏపీఐ డీటెయిల్స్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ పైథాన్, డిస్ప్లే ఓన్లీ పైథాన్ డీటెయిల్స్. అంటే ఇట్లా డోంట్ డిస్ప్లే ఆల్ అనమాట, ఓన్లీ titles you have to display to HTML. Once I click on that particular book, that details only I have to display. That is the meaning of detail class view. మరి వీటిలో template names, context object parameters will be changes. Default template file name is model name ఏంటి book underscore model name underscore detail.html. అంటే ఏమవుద్ది మనకి బుక్ అండర్ స్కోర్ డీటెయిల్ డాట్. సో HTML ఫైల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. డిఫాల్ట్ కంటెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, మోడల్ నేమ్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. టూ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్, బుక్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. సో డీటెయిల్ వ్యూ టుమారో I will explain. Detail view, update, delete, insert.